मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। धर जी अरे एक टेक तूं, लाह बिडानी आस। नानक नाम ध्याईऐ, कारज आवै रास। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद। संतो मन पवनै सुख बणिया, किछ जोग प्राप्त गणिया। संतो मन पवनै सुख बनिया, किछ जोग प्राप्त गणिया। रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी ले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मिटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुर जी की गोद विच बैठ के बहुत प्यार नाल आपां प्यारे बच्चों पासों सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया। आओ सत्कारयोग भगत कबीर जी तिन्हां की रसना तो उचारण किया होया शब्द, जिसका सारिਆਂ ने आपां पाठ सरवण किया है। ये पावन शब्द राग सोरठ विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 656 के उपर सुभाईमान है। भगत कबीर जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी ने इस पावन शब्द विच जो विचार बख्शिश किए ने साझे करन तो पहला आओ रल के एक बार शब्द दीयां पंक्तियां का पाठ कर लीए, ताकि साडा मन गुरु शब्द की विचार विच टिक सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाज़री लवाओ तो इन्हां पावन पंक्तियां का रल मिल के आपां गायन करिए। संतो मन पवनै सुख बणिया, संतो मन पवनै सुख बणिया। मन पवनै सुख बणिया, संतो मन पवनै सुख बणिया। साध संगत बेनती है सारे बाणी पढ़ो जी। बाणी पढ़न लग्या झिझकना नहीं चाहिए। जिन्नियां क आपां गल्लां बातां करन वेले आवाज़ हुंदी साडी जी, उन्नी क आवाज़ भी आपां बाणी पढ़न लग्या करिए तो कितना आनंद आएगा। दुनियावी गल्लां कर लग्या असीं वेखो कितना उच्ची बोलते हैं, पर जदों बाणी की गल आउंदी उदों असीं बिल्कुल स्लो हौली हौली कोशिश करिया करिए कि सानूं सारिआं नूं सतगुर की बाणी पढ़न की जाच आवे तो खुल के बिना झिझक तो
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਝਿਜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਬਿਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਟ ਹੋ ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ। बाजीले अनहद बाजे, बाजीले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरे आ, कुंभ कमल जल भरे आ। जल मेटिया ऊबा करे आ, जल मेटिया ऊबा करे आ। कहो कबीर जन जानिया, कहो कबीर जन जानिया। जो जानिया तो मन मानिया, जो जानिया तो मन मानिया। मन सुख बनिया किस संतो, मन पवनै सुख बनिया। मन पवनै सुख बनिया संतो, मन पवनै सुख बनिया। वाह वाह। भगत कबीर जी बख्शिश करते ने, संतो मन पवने, मन पवन की तरह, हवा की तरह है।
ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ। ਮਨ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਈ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਸੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੱਲ। ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਲੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦਲਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਣੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬੀਆਬਾਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਭਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਨ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਲਿਓ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ TV 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ TV 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ
कि मैं किहड़ी खुराक जाके बाजार विचों लैके खानी है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਏ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਹੀ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਇਹ ਆਮ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਾ? ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਣੈ, ਮਨ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਣੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਣਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਣੇ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਗ ਫੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ, MP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਕਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨਾ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੋ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੋ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੋ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਆਂਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੋਲੋ ਸਾਜ, ਹੱਕਦਾਰ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਲਾਣੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਦੀ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੱਲਣ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸੱਸ ਦੇ ਕਦੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੰਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ, ਹੈਗਾ ਖੇਲ ਕਠਨ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੇਲ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਚ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਚ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂੰ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਰ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਖੁਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਪਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਤੜਨ ਕਲ, ਤੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰਨ ਦੀ, ਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਗੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਚ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ,
तो मनप्रीत सिंह बादल जितया कि हारिया भला जिहड़े तुहाडे मीडिया नाल जुड़े पता होना। मनप्रीत सिंह बादल हार गया तो पंडित ने क्या आख्या सी भला उन्होंने, उच्ची बोलो, तू ज़्यादियां वोटां नाल जितेगा। अच्छा, ये सब कुछ वेखण तो बाद भी साडे लोग पंडितां को जाणों हट गए। भला पुत्त दा विआह करना होवे तां भी पंडित को, कार लैनी होवे तां भी पंडित को, कोई भी काम करना होवे तां भी पंडित को। अच्छा, साडे सामने प्रतੱਖ दिसण डिया वा कि पंडित ने जो किया उहदे काम उल्टा होया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤੁਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣੂ ਕਿ ਨਾ ਬਣੂ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਰਲਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਘਰ ਵਸਣਾ ਵਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਸਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਚੋਣ ਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ? ਅੱਛਾ, ਨਿਭੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੇ ਨਿਭਦੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮੈਰਿਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਭਲਾ? ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 4 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ,
ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਜੇਬ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹੈ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਸੜਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ MBBS ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, 10 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਣ ਹਰ ਸਰੋਤਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਘਰ 'ਚ LED ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ 'ਚ LCD ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ LED, LCD, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੇਮ ਇੰਜ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, ਵੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, 1-2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, 1 ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮਿਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਦੀ 5 ਵਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੇਂਜ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ। ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਿਰਗ, ਮਿਰਗ ਕੀ ਆ? ਪਸ਼ੂ, ਵਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣੇਗੀ ਫਿੱਕੀ ਬਣਾਇਓ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਸਰਜੂ, ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਘਟਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਗਲਤ ਤੁਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਉਧਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ 2 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੋਨ ਲੈ ਲਾ, ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨੇ ਸਿਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਜੀਤੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਨ ਜੀਤੈ। ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ।
ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਜਿਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ 4-5 ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਟ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਗਲਤ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਆਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ। ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਹ ਜਲ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਹ ਜਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਭਾ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਆਹ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਭਾ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਲ ਮੇਟਿਆ ਉਭਾ ਕਰਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਹੇ ਕਬੀਰ ਆਖ, ਜਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 101 ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਕੂਲ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, 1-20 ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਲੰਘ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਗਰ ਪੀਜੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। TV ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾ। 6 ਤੋਂ 9 ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੂਵੀ ਲੱਗਣੀ, 5:30 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਿੰਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਗੋਭੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਰਾਤ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਜਾਗੂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਖਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਜੀ ਕਹੂਗਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਜਿੱਦਣ ਜਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤਾਓ ਮਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਭਤੀਜੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਗੱਡੀ ਤਾਂ 4 ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ। ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਲੈ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਥ ਐਵਰੇਜ ਪਲੇਨ ਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਥ ਐਵਰੇਜ ਪਲੇਨ ਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਲੇਨ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ,
ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਲੈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ। ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਰੋਇਓ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥੀਂ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੇਂਜ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੋ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੀਏ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਣੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਝਾਕੇ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਡੈਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਾਂਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੰਗਲੌਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਸ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਬੇਟਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ,
जिन्ने प्रबंधक कमेटी के सेवादार ने सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्यवाद। संगत का धन्यवाद। गज के बुलंद आवाज़ में फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।